জীবের নিস্তার লগি সূত্র হইল ব্যাস হরি সর্বনাশ মায়াবাদী চক্রী বেদ দধি ভাগ বদনবনীত হরি বেদ মঙ্গলেন তেন পরিহিত মছিলেন কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বশ্রয় প্রতি সঙ্গে প্রতি অক্ষরে নানামত প্রতি সঙ্গে প্রতি অক্ষরে গায় ভক্ত জনে চতুর্ভাগে কৃষ্ণ এই চারি সঙ্গে মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি জীবের পায়ে কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ বৈষ্ণবের তনে একান্ত সয়গর চৈতন্য চরণে ভাগবত নামে সে যবন সম শাস্ত্র আছে জন্মে জন্মে প্রভু হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 49 अध्याय श्लोक 1-2। श्री शुक उवाच स गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्र जशोकितं ददर्श तत्र अंबिकेय सभीष्मं विदुरं वृथां सह पुत्रं च बाह्निक भरद्वाजं स गौतमं कर्ण सुजोधनं द्रौणी पांडवान् श्रीबुद्धो अपरान्। श्रीशुक उवाच सगत्या हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रजशोकितं ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं कृतां सह पुत्रं च वह्निकं भरद्वाजं स गौतमं कर्णं सुयोधनं द्रौणी पांडवान् सुहृद अपरान्। परवर्तीटा पढ़ो। सोवतं हस्तिनापुरं पौरवेन्द्रजशोकितं ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरभृतां सह पुत्रं च बाह्निकं भरद्वाज सगतं कर्णं दुर्योधनं द्रोणी पांडवान् सहते अपरान्। शब्दानुवाद। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी कहले स से अक्रूर गत्वा गमन कर हस्तिनापुर पौरवेन्द्र पुत्र वंशर कुरुवंशर राजागणଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା अंकित शोभित ददर्श से दर्शन कले तत्र सेठारे आंबिकेय अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र स एकत्र भावरे भीष्म भीष्म विदुर विदुर तां कृता कुंती राजा पांडुଙ୍କର विधवा पत्नी सह पुत्रम तांकर पुत्र सह समदत्त च एवं बान्निकम महाराज बान्निक भरद्वाजम द्रोण स एवं गौतम रूप वर्णम कर्णम कर्ण सुजोधनम दुर्योधन द्रोण द्रोणपुत्र दोस्तवान पांडवान पांडुଙ୍କ पुत्रगण सुहृदगण अपरान अन्यान्य। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी कहले कौरव राजा मानकर कीर्ति द्वारा प्रसिद्ध नगरी हस्तिनापुरକୁ अक्रूर गमन कले सेठारे से धृतराष्ट्र भीष्म विदुर एवं बान्निक एवं तांकर पुत्र सोमदत्तଙ୍କ सह कुंतीଙ୍କୁ दर्शन कले। से द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन अश्वत्थामा पांडवगण और अन्यान्य निष्ठ सुहृदगण को दर्शन कले। ये श्लोक भावार्थ है। श्लोक 3 यथावदुपसंगस्य बन्धुभिर्गान्धिनी सुतः
संपुष्टस्ते सुहृद्वात्वा स्वयं च पृच्छदव्ययम्। अनुवाद पढ़िबा। गांधीनी नंदन अक्रूर यथायथ भाव समस्त आत्मीय और बंधुगण को अभिनंदित करने पर सेमानंक परिवार सदस्य मान संवाद से जिज्ञासा कले एवं से मध्य सेमानंकर कुशल संबंध जिज्ञासा कले। ये श्लोकर भावार्थ श्लोक 4। उवास कति चिन्ह राज्ञो मृत विवित्सया दुष्प्रज शाल्पसारस्य खड़ु छंदानुवर्तिनः। अनुवाद। दुष्टकर्मा पुत्रादिंकर पिता एवं फलधर्मी मनुष्य मानकर इच्छाधीन दुर्बलमती राजांकर आचर आचरण एपरि भाव धृतराष्ट्रंकर मनोभाव अवगत होई अक्रूर तांकर प्रिय आत्मीय स्वजन मानक निकट को अनुमति ग्रहण करी मथुरा को प्रत्यावर्तन कले एवं सेठारे श्री कृष्ण बलराम निकट में सबकिछि वर्णना कले। विशेष भाव अवगत होगा उद्देश्य से हस्तिनापुर केतक मास रहिले। श्लोक ए श्लोकर भावार्थ श्लोक 5-6। तेजोजबलं वीर्यं प्रश्रयादांश्च सद्गुणं प्रजानुरागं पार्थेषु च सहद्भिश्चिकित्सतं कृतं च धातराष्ट्रैर्ज गरदान्यादपेशकम् आचख्यौ सर्वमेवास्मै वृथा विदुर एव च। कुंती और विदुर अर्जुन को विस्तारित भाव में धृतराष्ट्र पुत्र मान असत उद्देश्य गुड़िक वर्णना कले। जो माने कि कुंती पुत्र मानकर महत् गुण समूह जेपरि सामानकर दृढ़ प्रभाव सामरिक दक्षता शारीरिक बल साहस और विनय अथवा सेमानकर प्रति प्रजा मानकर गभीर अनुराग सह्य करि पारु नथिले किपरि धृतराष्ट्रंकर पुत्र माने पांडव मान विष प्रदान चेष्टा करथिले एवं ए प्रकार अन्यान्य षड्यंत्र मध्य करथिले। कुंती और विदुर अक्रूर को से सब मध्य कहिथिले। श्लोकर भावार्थ श्लोक 7। पृथां च भातरं प्राप्तम् अक्रूरमुपसृतम् उवाच जन्म निलयं स्मरन्त्य सुकळे क्षणा। कुंती देवी तांका भ्रातांक आगमनर सुजोग नहीं संगोपन निकट उपस्थित हेले सेतेबेले तांकर जन्मस्थान को स्मरण करी अश्रुपूर्ण नयन से कहले। ये श्लोकर भावार्थ नहीं। परवर्ती 8। अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरौ भ्रातरश्च मे भगिनौ भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च। रानी कुंती कहले हे समानास्पद मोर पितामाता भ्रातागण भगिनीगण भातृपुत्रगण पुत्रा माने कुल स्त्रीगण एवं सखीगण वर्तमान सुधा कौन आमको स्मरण करती। ये श्लोकर भावार्थ श्लोक 9। भ्रात्रयो भगवान कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सल पैतृश्च स्त्रियान् स्मरति रामस्ताम्भूहे क्षणः। मोर भातृस्पुत्र भगवान श्रीकृष्ण जे तांकर भक्त मानकर करुणामय आश्रय स्वरूप से वर्तमान मध्य तांकर पियुषी और पुत्र मान स्मरण करती कि आउ कमल नयन बलराम मध्य पण से स्मरण करती। ये श्लोक भावार्थ श्लोक 10। सपत्न मध्ये शोचन्ति कुलानां वृकानां हरिणीमिव शान्तयिष्यन्ति मे वाक्ये पितृहीनश्च बालकान्। गधिया बा हेटा बाहुक मझिरे गोटे हरिणी सदृश मोर शत्रु मान मध्य मु जो जंत्रणा भोग करुच्ची से वर्तमान कृष्ण मते वो मोर पितृहीन पुत्र मान कथा द्वारा सांत्वना प्रदान निमित्त आसवे कि। श्लोकर भावार्थ श्लोक 11। कृष्ण कृष्ण महाजोगिन् विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्ना पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसितम्। अनुवाद। हे कृष्ण हे परम जोगी हे विश्व ब्रह्मांडर परमात्मा हे रक्षक हे गोविंद मु आपणकर शरणागत दयाकरी मत रक्षा करନ୍ତୁ। मु एवं मोर पुत्रगण दुर्दशा संपूर्ण भाव निमज्जित हो शिल प्रभुपादंकर भावार्थ। जेहेतु कृष्ण समग्र विश्व ब्रह्मांड को पालन करती तेणु कुंती देवी भाविले अवश्य से आम परिवार को रक्षा करें। अवसिदातम शब्दटी निर्देश करुच्ची कुंती देवी दुख दुर्दशा संपूर्ण अभिभूत हो पारि तेणु संपूर्ण असहाय भाव में श्रीकृष्ण आश्रय ग्रहण करते। श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंदे प्रार्थना कुंती देवी स्वीकार कर समस्त दुर्दशा ही प्रकृत पक्षे आशीर्वाद कारण सेगुड़िक सदासर्वदा गभीर भाव में कृष्ण भावना भावित बाध्य कर। कृष्ण कृष्ण महाजोगिन् विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसितम्। कृष्ण कृष्ण हे परम जोगी
हे विश्व ब्रह्मांडर परमात्मा ओ रक्षक हे गोविंद मु आपणकर शरणागत दयाकरी मते रक्षा करत मु एवं मोर पुत्रगण दुर्दशारे संपूर्ण भाव निमज्जित होइअछु। तो ए अध्याय जहाँकि अक्रूरंकर हस्तिनापुर प्रत्यावर्त तापरे मथुरा को आगमन ए संपर्क रे अक्रूरंकर दृष्टिभंगी अक्रूर तापर कौन कले से विषय आलोचना करा अध्याय प्रथम अक्रूर आसचंती हस्तिनापुर को आसचंती एवं हस्तिनापुर देखिचंती दुर्योधन दुशासन इत्यादि सेमाने किभଳି भाବରେ पांडव माननकु बहु प्रकार निर्यातना दउचंती विशेष करी धृतराष्ट्र एवं तांकर शालक शकुनी जो प्रकार कूटनैतिक योजना करी पांडव मान जो प्रकार कष्ट दउचंती से विषय रे कुंती एवं विदुर अक्रूरंक निकट में वर्णना कर एवं अक्रूर श्रवण कला परे तांक मन मध्य बहुत दुख आसला एवं से समय रे कुंती देवी मध्य तांक निकट रे प्रकाश करुचंती जे मु प्रकृत से भगवान कृष्ण के निकट रे शरणागत से मो पुत्र को निश्चित भाव में सुरक्षा प्रदान करेंगे कारण मु जितेबाला विपद मो जीवन तो विपद बराबर लगी रही तेणु विपदटा ही हूँ मो संपद कारण जितेबाला विपद आसो मु निश्चित स्मरण करी से मत निश्चित भाव में साहाय्य करेंगे ये धारणा ये विश्वास मोर संपूर्ण भाव में पाखे अच्छी ए प्रकार भाव में कुंती अक्रूर निकट में व्याकुलता को प्रकाश कर भाव में पुत्र माने अनाथ भाव में किभଳି भाव में कष्ट स्वीकार कर निर्यातित होती अत्याचारित होती से विषय से अक्रूर निकट में वर्णना कर प्रकृत पक्षे कुंती देवी जो ये वर्णना प्रथम स्कंद भागवत अष्टम अध्याय स्तुति कुंती स्तुति जहाँकि कुंती भगवान स्तुति करती कुंती भगवान कृतज्ञता प्रकाश कर भगवान कृष्ण केते विपद उद्धार करते समस्या समाधान कर सब विषय कुंती स्मरण करी प्रथम स्कंद भागवत स्तुति से कहते प्रकृत पक्षे ये जगत रे जो व्यक्ति माने दुख बा विपद आसले अभिभूत हो जाती व्याकुलित हो जाती किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती किंतु मु से दुख विपद को स्वागत करुच्ची मो जीवन रे बराबर विपद आसी मो जीवन जिते विपद आसी मोर पुत्र मान जीवन में जिते विपद आसी आउ क्या जीवन में प्रकार विपद आसी न तथापि सबु विपद को मु सम्मुखीन होती से सबु विपद को मुझे चिंता करना जे ये विपद मो दुख दब ये विपद हूँ मो आशीर्वाद विपद हूँ भगवान गोटे अन्य एक रूप जमती भगवान दुई पार्श्व मुख पार्श्व एवं पश्चात पट मुख पार्श्वटा हूँ स्मित हास्य अवलोकन ये हूँ मुख पार्श्व एवं पश्चात पट हूँ जदिव तथापि से पश्चात पटटा को से चिंता कर पश्चात पट विपद मुख पटटा हूँ संपद तेणु से पश्चात पट मुख पटटार भर कौन पार्थक्य नहीं कौन व्यक्तिर आगपट और पछपट भर कौन पार्थक्य नहीं ठीक से प्रकार भाव में मो जीवन में विपद आसिले से संपद और विपद भर किसी पार्थक्य देखे ना कहीं ये जगत हूँ विपदमय जगत प्रत्येक मुहूर्त विपद अच्छे जमती आम स्वप्न देखुचे आम तंटी की चिपी दौर कौन बाघ आसिक आमको कौन हिंस्र जंतु कबल पड़ी आसिक आमको से मारी दौरान ये भाव में जो स्वप्न आम देखुचे किंतु जिते स्वप्न चली जाऊँगी जाग्रत हो बाघ ना कि आम प्रकृत पक्षे कौन हिंस्र जंतु कबल पड़ू से प्रकार भाव में जो संसार में जो विपद आसुच्छी स्वप्न सदृश प्रकृत में दुख बा विपद हूँ भगवान को जानापी भगवान को स्मरण करने ये गोटे गोटे हूँ माध्यम जोटा कि साधारण लोग बुझीपारती ना साधारण लोक मैंने भगवान निकट अभियोग करती भगवान निकट अभिमान करती कहीं आम जीवन में दुख किंतु जे भक्त सी चिंता करे ना ये सब जो विपद आसूची सी हूँ कृपा तत्नुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजात्म एवात्मकृत विपाक तद बाघ विदधन नमस्ते
जोश मुक्ति पदे दाय भाग ब्रह्मा भगवान स्तुति कर दशम स्कंद भाग तत्नुकंपा सुमीक्षमा आपणकर दंड आपण जो दंड आमको दौरान जय श्री श्री राधा गोविंद सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की से दंडटा आम अनुग्रह अनुकंपा तत्नुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजात्म एवात्म कृत विपाक मु जो दंड पाउची मु जो कष्ट पाउची एटा आपण कृत नु एटा मोर पूर्व जन्मर दुष्कृति हेतु मते एत सब कष्ट दुख भोग करिया पे एटा प्रकृत पक्षे मु एथि आपनको दोष देबी नाही बरं मु आपणक निकटरे प्रकृत पक्षे मु प्रार्थना करुछि जे ये आउछि आपणक कृपा मो कारण दंड दबा द्वारा मोर जो पूर्व दुष्कृति अच्छे से दुष्कृति क्षय होछि एवं मोर जो पाप मु करिछि मु जो अपराध करिछि से अपराधर क्षालन निमित्त ए प्रकार दंड मु पाउछि मोर बहुत दंड पाइबार थिला बहुत कष्ट पाइबार थिला किंतु आपण ताहाको लाघव करते मुंड कटि जिबार थिला नखटी कटि ए प्रकार भक्त माने ग्रहण आउ ए भଳି भाबरे जो माने ताहाको ग्रहण करंती भगवान कोन करंती समान पई ना भगवान तांको पई परवर्ती समय रे तांकर समस्त संपत्ति तांकर समस्त शौर्य वीर्य सब किछि सेई भक्त निकट अजाड़ तत्नुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजात्म कृत विपाक तद भाग बभूति निजधन नमस्ते जोश मुक्ति पदे दायभाग अर्थ उत्तराधिकारी भगवान समस्त संपत्तिर उत्तराधिकारी से माने होंती जो माने विपद को संपद बोली ग्रहण करती जो माने विपद बा दुख को संपद बोली ग्रहण करते भगवान कृपा बोली जो माने ग्रहण करती सेमानक पई भगवान तांकर सब किछि वस्तु से सेई भक्तଙ୍କ निकटରେ प्रदान କରିଥାନ୍ତି कुंती देवी ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିପଦ ଆସିଛି विषाण महाग्ने पुरुषाद दर्शन असत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृध्रे मृध्रे अनेक रथ स्रतो द्रोणस्तस्मै हरिराभिरक्षिता गोटे गोटे विपद को लिस्ट करमती बजार को जो घर मुख्य जो बजार को जाए पत्नी दिखते लिस्ट अच्छे यही जिनस आण तेजराची जिनस आण परिवा आण फल आण पनीपरिया ये सब जिन तुम आण लिस्ट कर ठीक से भाव में कुंती देवी गोटे लिस्ट तालिका प्रस्तुत कर मो जीवन के विपद आस विषाण महाग्ने मोर पुओ को विष दिखाई क्या विष दिखाई क्या हेमंत दिखाई किए देता दुर्योधन और दुशासन दी भाई मिसिकी देखिले ये हूँ आम प्रतिद्वंदी ये जो बड़ हम ये आमको मारद तेणु ताकू मूलू माइले जीवस्वरी देवंक संगे किंपा करी तेणु छोट अवस्था मारद आ भीम होती माने खाइबारे पटु खाइबा प्रति लोभ आ मिठा खाइबा प्रति बेसी लोभ तेणु एमाने दुर्योधन दुशासन जानी कौन कले ना सुंदर खीरी प्रस्तुत कर विष दे एवं भीम तो क्षीर खीरी खाइबा बहुत आग्रही तेणु डाक नहीं कले अरे तुम खीरी आज आस खाइबा तेणु एमाने खाली खाइबार अभिनय कले कि भीम को देदेले भीम तार संपूर्ण खीरी खाए खीरी खाइला पर से विषर प्रक्रिया जो आसला से मूर्छा पड़गला ताकू नहीं से पकईदे जल पकईदे तापर से अभिशाप बा जो दंडटा से आशीर्वाद भीम प्रति आशीर्वाद जहाँफल सर्प माने दंशन कले जल मध्य सर्प माने दंशन कले सर्पर विष और यार विष ये जो विष खाई तेणु दुईटा विषर जो भितर मिश्रित है से भीम बचीगला जमी आपंकर जो विष धर सर्प दंशन करे डाक्तरखाना गलापर जो डाक्तर मैंने इंजेक्शन दिखते सी गोटे विष इंजेक्शन दिखते जद्वारा से विषर प्रक्रिया कटिज से ठीक से भाव में जो क्षीर विष से खाई एवं जिते सर्प मान दंशन कले उभय जो विषर मिश्रित है से तार विषर प्रक्रिया विषर प्रतिक्रिया संपूर्ण भाव में नष्ट होगा भीम बचीगला भीम बचला सर्प को गोड़े मार जो सर्प मान जो दंशन कले गोड़े तंटी चिपा से सब आश्चर्य कहले यार एत शक्ति तेणु सी सर्प मैंने भीम को लेकिन आस वासुकी पाखे पहुंचले तेणु वासुकी पाखे पहुंचले वासुकी वर्ण परिचय मांगे वंश परिचय मांगे कौन तुम वंश ना मुझे कुंती पुत्र
ତେଣୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବାସୁକୀଙ୍କର ବଂଶଧର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ସର୍ପ ବାସୁକୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମର ବଂଶଧର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଇକି ଭୀମଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଭୀମଙ୍କର 2000 ହସ୍ତିର ବଳ ଥିଲା ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ 8ଟି କୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ଥିଲା, ସେ 8ଟି କୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡର ଅମୃତ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 1000 ହସ୍ତିର ବଳ। ତେଣୁ 8ଟି କୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ଅମୃତ, ସେ 8 କୁଣ୍ଡର ଅମୃତ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ତାର 8000 ହସ୍ତିର ବଳ ଆସିଗଲା। ଟୋଟାଲ କେତେ ହଜାର ହସ୍ତି ହେଲା, କେତେ ହଜାର ହସ୍ତିର ବଳ ହେଲା? 10,000 ହସ୍ତିର ବଳ ପାଇଗଲେ ଭୀମ। ଏବଂ ବାସୁକୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭୀମ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଭୀମ ସେତେବେଳେ 10,000 ହସ୍ତିର ବଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଲେ କଣ ହବ? ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କୁନ୍ତେ ପ୍ରତି ଜାନି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟ ବିଶାଳ ମହାଗ୍ନେ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ଯୋଉ ଘର କରାଯାଇଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବାହାରକୁ ଘର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଖାଲି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ପୋଡିକି ଭସ୍ମସାତ ହେଇଯିବ। ସେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହା କୁହାଗଲା? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ହସ୍ତିନାପୁର ତମ ପାଇଁ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଇ ଘରେ ରହିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର କରାହେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କରାହେଇଛି, ରହିବାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ସେଇଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ସେମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ତାଙ୍କର ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେ କୁନ୍ତୀ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦାତା, ବିଦୁର ଏ କୂଟ ମନ୍ତ୍ରଣା କୂଟନୈତିକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହେ। କୋଉ ଜୀବଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହେ? ମୂଷା। କେମିତି? ମୂଷା ତାର ଗାତ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ବାହାରେ ଯେତେ ଅଗ୍ନି ଲାଗୁ କଣ ହେଲା, ଗଛ ପତ୍ର ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଷା ତାର ଗାତ ଭିତରେ ରହିକି ସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କଣ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ। କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହବ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମୂଷା ଭଳି ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଯିବା ବା ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ପଳେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝିଲେ, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ଏ ଘରୁ ଏଠୁ ବିଦା ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେମାନେ ସୁଡଙ୍ଗ କରିକି ସେ ନିଜେ ଘରକୁ ସେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ। ବିଷାଣ ମହାଗ୍ନେ ପୁରୁଷାଦ ଅଦର୍ଶନାଥ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ପହରା ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୋଇଛନ୍ତି 4 ଭାଇ, ଆଉ ଭୀମ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି, କୁନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଲା। କିଏ ସେ? ହିଡିମ୍ବିକା। ହିଡିମ୍ବିକା ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମାଂସ ପାଟିରେ ଲାଗିନି। ତେଣୁ ଦେଖିକି ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଗିଛି, ସେ ଯୋଉ 4 ଭାଇକି ଯେ ଜଗିଛି, ସେ କିଏ ଜଗିଛି? ଭୀମକୁ ଦେଖିକି ତାର ମନ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଭୀମର ଶରୀର ସୌଷ୍ଠବ ଦେଖିକି ତା ପ୍ରତି ସେ ଆକର୍ଷଣ ପଡିଗଲା। ତାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ମାରିକି ଖାଇବା ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ସମ୍ପର୍କ ଭାବ। ସେ ଚାହିଁଲା ଯେ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଗଲା ସମୟରେ ତା ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଏ? ହିଡିମ୍ବା। ହିଡିମ୍ବା କହିଲା, ଆରେ ତୁ କଣ ଏଠି ଅନେଇ ବସିଛୁ? ତୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଆଣିନାହୁଁ? ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣ ଖାଇବା ଆମେ, ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବି। ସେଠୁ ସେ ତାର ଭଉଣୀ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି ତାକୁ। ଆସି ତ ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାନେ ନିରୀହ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ। କହିଲେ କଣ ହେଲା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଆସିଲା, ଏମାନେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭୀମ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ଭୀମ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ଆସୁଛି, ଭଉଣୀ ତ ଆଉ ଚୁପଚାପ ରହିଲା, ଯୋଉ ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ଭଉଣୀ ଭୀମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ, ମାୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ମାନେ, ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭୀମ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ
ମାରିଦେଲେ। ଭୀମ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଦେବା ପରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି ଏମାନେ ସବୁ ଉଠି ପଡିଲେ, ଭାଇମାନେ ଉଠି ପଡିଲେ, କୁନ୍ତି ମା ମଧ୍ୟ ଉଠି ପଡିଲେ। ଉଠି ପଡିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଏକ ରାକ୍ଷସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ରାକ୍ଷସୀଟିଏ ସିଏ ଆସିକି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ମା ମତେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ତାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରହିବି। ସେ କୁନ୍ତୀ ସବୁ ଏସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭାଇକୁ ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ରକୁ ଏହାକୁ ବିବାହ କରି। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏକୁ ବିବାହ କଲେ ତ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ସେ ରହିପାରିବନି, ତେଣୁ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭୀମ ରହିବା କଥା। ସେଠୁ ସେ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବିନି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଭୀମକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଭୀମଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଆସିଲେ କିଏ, ଘଟୋତ୍କଚ, ତାଙ୍କ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବହୁ ରାକ୍ଷସ, ତାପରେ ବକାସୁର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା ମାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଭୀମ ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ବକାସୁରକୁ ମାରିଥିଲା। ଭୀଷାଣ ମହାଗ୍ନେ ପୁରୁଷାତ୍ ଅଦର୍ଶନାତ୍ ଅସତ୍ ସଭା, ଯୋଉ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ବିବେଚନା କରିବାର ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କାରଣ ପୋଷା ଖେଳ ଥିଲା, ହାରିଗଲେ ଦୁଃଶାସନକୁ ପଠେଇ କଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଣିବ ଏଠି ଲଙ୍ଗଳା କର, ହଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତାର ନଗ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କି ପ୍ରକାର କି ଜଘନ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏଭଳି କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ବା ଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ ବି କରିପାରିବେନି। ସେଭଳି ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସତ୍ ସଭା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିବେଚନା କରିବା ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ। କୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ହେଳେ ଲଜ୍ଜା କଲବା, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ୍ତବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମତେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଭୀଷ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଦ୍ରୋଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳେ କେହି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିରାଶ ହେଇ ସେତେବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ମା ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ତେଣୁ ଏଇ ବିପଦରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅସତ୍ ସଭାୟା ବନବାସ କୃଚ୍ଛ୍ରତ, ଆଉ ବନବାସ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଦୁର୍ବାସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଅତିଥି ସତ୍କାର ସେମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ଭାଇମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସତ୍କାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଯିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, 12ଟା ପରେ ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗଲେ କଣ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ସତ୍କାର କରିବେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖାଇପାରିବେ ଉପବାସ, ତେଣୁ ସେଟା ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଉପବାସ ରହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଯୋଜନା ଥିଲା, କୂଟନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଣ ଥିଲା ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସେଇ ଦିନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର କାମ କଣ ନା, 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିବେ, ଶହ ଶହ ହୁଅନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ଜିନିଷ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ସେ ବାସନ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ। ଏମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସେ ପାତ୍ର କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ଏ କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବେ, କାରଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେଠି ଅପମାନିତ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏମାନେ ବି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ତ କମ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ନେଇକି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅଜ୍ଞାତବାସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଡ ପ୍ରମାଦ ପଣିଲେ, କଣ କରାଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଛୁ,
ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଛୁ, ବାସନ କୁସନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆସିକି ତ ଅତିଥି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତାଙ୍କ ତ ସତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ, ଏମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତୁମେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତୁମର କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ନଥିଲେ, କୋଉଠି ଥିଲେ? ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାରକାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଦୂରତା କଣ ତାଙ୍କର, କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀ ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ, ମତେ ଖାଇବାକୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ, ଏହା କହି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ପୁଣି, ଆମର ତ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସେଇଟା, ଆମର ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ, ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଲୁଣି ସବୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ୟା ଆଗେ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମର ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା ସେଟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଭୋକ କଣ? ନା ମୁଁ ପୁରା ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଉଠିକି ଆସିଛି, ମତେ ସେମାନେ ରାଣୀ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମତେ ସ୍ମରଣ କଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ଖାଇନି, ଦିଅ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇছে। ଆରେ ଆଣ ସେ ବାସନ, ଆଣ ଦେଖି, ଆଣ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ସେ ଆଣ ପାତ୍ର ଆଣ, ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେ ପାତ୍ର। କହିଲେ ପାତ୍ର ତ ସେ ଧୋଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ଆଣ ତୁମେ ସେ ପାତ୍ରକୁ ଆଗେ, ତମ କଥା କଣ ମାନ। ସେଠୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ପାତ୍ରକୁ ଆଣିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶାଗ ପତ୍ରଟି ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଶାଗ ପତ୍ରଟି ଧରିକି ପକେଇଦେଲେ ପାଟିରେ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇ ଦେଇଗଲା, ପେଟ ପୁରିଗଲା। ପୁରା ତୃପ୍ତିକର ଭୋଜନ, ଏଭଳି ତୃପ୍ତିକର ଭୋଜନ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପାଇନାହିଁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟ, ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପେଟଟା କାହିଁ ପୁରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ତ ବି ସେଇଆ, ମୋର ପେଟ ତ ଭାରି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାସା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲି ମୁଁ, କିଏ କୋଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ? ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ। ସେ ଅବମାନନା କରିଥିବା ହେତୁ ମତେ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛି, କେତେ ଅସୁବିଧା। ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପାରିଲେନି, ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶିବ ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ, ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସିଏ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଥିବା, ଇଏ ତ 5 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ, ଇଏ 6 ଜଣ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ହଉନି, ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳେଇଯିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ସେଇ ନଈ ସେପଟ ପଳେଇ, ଆଉ ଆସିଲେନି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ ସଭାୟା ବନବାସ କୃଚ୍ଛ୍ର ମୃତ୍ରେ ଅନେକ ରତସ୍ତତୋ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। କାହାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, କାହାର କୋଉ ପଟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନା କୌରବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ? କୌରବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାରାୟଣୀ ସେନା ଲକ୍ଷେ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବହୁ ବଳଶାଳୀ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣ ଅଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଶଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କୌରବ ପଟରେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ? ବିରାଟ ରାଜ, ଆଉ କିଏ? ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ସେମିତି ସୈନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ସେନା, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କାହାର ବିଜୟ? ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବୁଦ୍ଧି ଧ୍ରୁବାନ୍ବିତ ମତେ। ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କାଲି, ଯୋଉ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରା, ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ ଅପୂର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ। ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ ଅପୂର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ମତେ କଣ କୁହ? କିମ ଅପୂର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ମତେ କୁହ। ସେଠୁ ସଞ୍ଜୟ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଯୋଉଠି
ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଜୟ ଅଛି, ସେଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୟ ରଥେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ। ବିଜୟ ରଥେ ଅର୍ଥାତ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଆଣିଦବ। କାରଣ ରଥରେ କପିଧ୍ୱଜ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ପତାକା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ସେ ରଥ, ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ରଥ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାପରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ବିପଦ ସେତିକିରେ ସରିନି। ଦ୍ରୋଣେନ ତସ୍ମୈ ହରିରାଭିରକ୍ଷିତ ମୂର୍ଦ୍ଧେ ମୃଦ୍ଧ୍ରେ ଅନେକ ରଥସ୍ତୁତ ଦ୍ରୋଣସ୍ତ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛି। କାହା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତରା ଯାଇକି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ସବୁ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନା ଉତ୍ତରା କଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେ ସବୁ କଥା କିଛି ବିଚାରକୁ ନେଲେନି। ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଜୀବନରେ ଏତେ ବିପଦ ଯେ ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ବିପଦରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିପଦ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ବିପଦା ସନ୍ତୁ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗତ ଗୁରୁ ଭବତ ଦର୍ଶନ ସ୍ୟାତ୍ ନ ପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନ। ସମସ୍ତେ ବିପଦକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ଏ ସାମୟିକ ବିପଦ, ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଲା, କିଏ ପରିବାର କିଏ ମରିଗଲା, କିଏ ବିଷ ଖାଇଦେଲା, କି କାହାକୁ ପିଟିଲା, କି କାହାକୁ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିପଦ ବୋଲି କହୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ କିଏ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ଝିଅ ବିବାହ ହେଇପାରିଲାନି, ଝିଅ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ବିପଦ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆରେ ବିପଦ ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ। ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏଇ ଜଗତ ହଉଛି ଦୁଃଖର ଘର, ଏଠି ତ ବିପଦ ବରାବର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସୁଖ ଆଶା କରିବା ବା ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ହଉଛି ମୂର୍ଖାମି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିପଦକୁ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେଟାକୁ ସେ ବିପଦ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସାମୟିକ ବିପଦ କଥା, ସେ ତାକୁ ହିଁ ବିପଦ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ହେଇଛି। ବିପଦ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣଟା ନା ଅପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନ। ଅପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ, ସବୁ ବିପଦ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନ ଦର୍ଶନ। ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୁଃଖ। ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଫସୁନା, କାନ୍ଦୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମେ କାନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଟା ଦୁଃଖ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି। ଯେ ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା, କେତେ କାମ କରିଥିଲା, କଣ କରିଥିଲା। ଜନ୍ମ ଯୋଉଭଳି ଦୁଃଖମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ଦୁଃଖ। ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ବିପଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ଏ ସବୁ ବିପଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ନ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ରହିବ? ନା ଜନ୍ମ ହବା, ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ନା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ଚତୁର ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସିନା ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ମୋ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ଏଇ ଦୁଃଖ ମୋର ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ନ ତଦ୍ ଭାସୟତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ତଦ୍ଧାମ ପରମ। ମୁଁ ସେଇ ଜଗତକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ସେ ଜଗତ, ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଅଛି। ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭବନାଥ ଲୋକା ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ ମାଙ୍ଗୋପେତ୍ୟତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ, ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାହାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଏଇ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଦୁଃଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉଛେ, କିଙ୍କର୍ତ୍ତ ବିମୂଢ ହେଇଯାଉଛେ, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଏଇ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକୃତିର ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ଦୁଃଖ ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ। ସେ ସମସ୍ୟା ମୋଟେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ।
कष्ट पाइबा नहीं से कुंती देवी ताहा ही प्रार्थना करछन्ति जे मु आपनको जदि आपण विपद समय आछन्ति मु आपनको स्मरण करिके आपनको दर्शन करिके मु मृत्युवरण करिबि एवं जहा फल मु आउ ए पुनर्भव एई जगत को आसीबि नै आपनको सहित मु रहिबि एवं आपनको दर्शन तापर कुंती देवी बहुत सुंदर कथा कहछन शेष आड़को श्लोक रे कहले हे विश्वात्मन ए जो सुंदर कह विश्व आत्मा कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भाव सेति भागवत प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय कुंती देवी शेष श्लोक कहते जे हे विश्वात्मन हे विश्व भावन मते आपण ये पारिवारिक बंधन छिन्न कर मोर ये पारिवारिक बंधन थी मोर ये पुओ कथा चिंता करुवा हेतु मु आपन स्मरण कर मोर प्रकृतर किसी कष्ट ना मोर किसी प्रकृतर दुख ना कि मत आपन स्मरण करा पड़े आपको मुझे डिस्टर्ब कर कार्य मो बाधा सृष्टि कर तेणु मत आप पारिवारिक संपर्क काटि दिखाँ कितने सुंदर चरित्र नारी चरित्र कितने सुंदर नारी चरित्र नारी माने साधारणतः भाव चाहती परिवार भितर रहा स्त्री पुत्र बंधु बांधव भितर रही जिते अधिक अधिक संपर्कटा को दृढ़ीभूत करेंगे स्त्री मैंने किंतु कुंती देवी चाहते मत ये संपर्क काटि दिखाँ मोर ये संपर्क दरकार ना ये संपर्क थी हेतु मुझे सब स्मरण कर मत आप संपर्क मुक्त करंतु एवं आपण सेवार मत नियुक्त करंतु मुझे धाम को जीवी और सेठारे आपण सेवार नियुक्त ये हूँ आमर धारणा ये हूँ आमर चिंताधारा ये हूँ आमर प्रकृत कुंती आम मान उद्देश्य कथा आम मान शिक्षा पाइबा उचित किंतु आम मैंने संसार भितर अधिक अधिक आसक्त होगी आम प्रभु भूली जाइए आम निज संसार में मोहित हो जाऊँ जोटा असत वस्तु तक सत बोली भावुचे जोटा सत वस्तु तक असत बोली भावुचे माया जवनिका छन्नम अज्ञम अधोक्षजम अभयम न लक्ष्य से मूढ़दृषा नटो नाट्य धरा कि माया ये एभली जवनिका सृष्टि करछि एभली प्रहलिका सृष्टि करछि एभली मरीचिका सृष्टि करछि जोटा कि प्रकृत वस्तु भगवान को भूलिकी आम असत वस्तु जोटा कि संसार पुत्र कन्या बंधु बांधव मोहरे पड़े से जीवन में किसी कष्ट आसले आम दुखित होचे आम विपदग्रस्त होचे प्रकृत से विपद नुह कृष्ण को भूली जा हूँ सब बड़ विपद दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजन दुख कह कृष्ण को भूली जा वर्तमान कहते जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री गुरुदेव की समवेत भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव गौर हरि हरि बोल।